سیاست ہم نہیں بلکہ وہ کر رہے ہیں جو آٹے کے تھیلے اور بسکٹ کے ڈبے پر بھی اپنی تصویر لگاتے ہیں۔ سیاست وہ کر رہے ہیں جو کام اور ٹک ٹاک پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین آج بھی مدد مانگ رہے ہیں اور پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کو فوری طور پر ریلیف نہیں دے پا رہی۔ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، زبردستی میدان میں نہ اتارا جائے۔ ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان آج اپنے دوسرے میچ میں روایتی حریف بھارت سے ٹکرائے گا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ کولمبو میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان، میچ پاکستانی وقت کے مطابق اب سے کچھ ہی دیر بعد شروع ہوگا۔ بلوچستان کے علاقے کورکی میں مقامی قبائل اور فتنہ ہندوستان میں جھڑپ، 4 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی، مقامی قبیلے کا 1 فرد شہید اور 2 زخمی۔ ذرائع کا کہنا ہے مقامی قبائل کے اصرار کے باوجود دہشت گردوں نے علاقہ خالی کرنے سے انکار کیا، خواتین کو ہراساں کیا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے پیش نظر مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر ملیشیا روانہ، ملیشین ہم منصب سے ملاقات، وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی، مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیراعظم نے ایکس پر لکھا، دورے میں تجارتی اور اقتصادی امور کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بات ہوگی، اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات فروغ پاتے رہیں گے۔ پاکستان کا مثبت تشخص، ذاتی مفادات اور سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ سفارتی محاذ پر کامیابی بڑا چیلنج تھا، سپہ سالار اور حکومت نے مل کر عبور کیا۔ مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، کہا سب کو ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا، اب اندرونی مسائل اور سیاسی نفرت ختم کرنا ضروری ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات لمحہ فکریہ ہیں، بلوچستان کے مسائل پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، قومی قیادت حل تلاش کرے، بلوچستان میں قیام امن اور ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ فلاٹ ٹالہ پر سوار پاکستانیوں کی وطن واپسی کی کوششیں، دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں۔ مشتاق احمد محفوظ اور ان کی صحت اچھی ہے، عدالت سے ڈی پورٹیشن آرڈر جاری ہونے پر مشتاق احمد کی وطن واپسی ہوگی۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ شہریوں کی واپسی کا عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کا دور آج سے مصر میں شروع ہوگا۔ حماس اور اسرائیلی وفود قاہرہ میں بات چیت شروع کریں گے۔ مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل نے دوحہ پر حملے میں انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 70 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں گزشتہ رات حملے میں 45 فلسطینی شہید ہوئے۔ جماعت اسلامی کے تحت آج کراچی میں یکجہتی غزہ مارچ ہوگا، حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں حماس ایک جدوجہد کی علامت ہے، اسرائیل میں قید ہزاروں فلسطینیوں کو واپس آنا ہے، اس کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے، اسرائیل کو غزہ خالی کرنا ہوگا۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا نیا کنونشن ہال جدید تقاضوں اور عالمی معیار کے مطابق ہوگا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक राबता, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर तबादले ख्याल। फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। गजा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान के अमन कोशिशों में अहम किरदार पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहा, आइंदा भी साथ देता रहेगा। गजा में जंगबंदी पर हमास का बयान खित्ते में अमन, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का नादिर मौका करार दिया। पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस ज़ाती मफादात और सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए। सिफारती महाज पर कामयाबी बड़ा चैलेंज था। सिपा सालार और हुकूमत ने मिलकर अबूर किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत खत्म करना जरूरी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। बलूचिस्तान के मसाइल पर मरहम रखने की जरूरत है। कौमी क़यादत हल तलाश करे। बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए किरदार अदा करने को तैयार हों। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। फैसलाबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, मियांवाली, ओकाड़ा, चिन्यूट समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के अंदर 24 घंटे में इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। समुद्री तूफान शक्ति कराची से दूर होने लगा। महकमे मौसमियात का कहना है, तूफान कल डीप डिप्रेशन में तब्दील होकर कमजोर हो जाएगा। एक और एतवार, पाक भारत टीमें फिर टकराने के लिए तैयार। विमेंस वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला आज कोलंबो में होगा। कोलंबो में होने वाले मैचेस में दाखिला मुफ्त कर दिया गया। मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ICC ने तनाज़े से बचने के लिए सहाफियों को सियासी और हैंडशेक के सवाल से रोक दिया। फातिमा सना तारीख बनाने के लिए पुरअज़्म, कहती हैं, एक मैच हारने से टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हाई वोल्टेज टाकरा, बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कोलंबो में बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। थलपारकर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 बकरियां हलाक, दर्जनों जख्मी हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स ने बकरियों को तिब्बी इमदाद दी। वजीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेस के जालिमाना इक़दाम की मजम्मत। मुतासरा मालिकान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध कहते हैं, हुकूमत सिंध मुतासरा मालिकान के साथ खड़ी है। भारतीय फोर्सेस का इक़दाम बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को मामला सफारती सतह पर उठाने की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस के लिए स्टॉप्स पर मखसूस बस स्टैंड बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब में सरकारी ज़राई अराजी पर गंदम काश्त कराने की भी हिदायत। सरकारी स्कूल्स के सामने सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बनाई जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर इजलास हुआ। चिन्यूट की जिला इंतजामिया ने सैलाब से नुकसानात के तखमीने की रिपोर्ट भिजवा दी, जिसके मुताबिक इलाके में नुकसान का तखमीना 27 अरब 53 करोड़ रुपए लगाया गया है। लियाकतपुर के इलाके हयात माशी की मुतादिद बस्तियों में सैलाब ने तबाही मचाई। किसी का घर मुकम्मल तबाह हुआ तो किसी का आधा। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। आरिफवाला में सैलाब के बाइस मकीनों के मामूलाते जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हुए।
वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर की आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एमल वली की सिक्योरिटी वापस ना लेने की हिदायत। कहते हैं एमल वली के खानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरी हिदायत पर एमल वली की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अमरीकी खिलाड़ी एमेंडा ने चाइना ओपन के फाइनल में जगह बना ली। एमेंडा ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन कोको गॉफ को बाआसानी जेर कर दिया। एमेंडा ने 1 घंटे से भी कम वक्त में हमवतन खिलाड़ी को जेर करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां उनका मुकाबला चेक प्लेयर से होगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सनडरलैंड को 2-0 से हरा दिया। मेसन माउंट ने 8वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़तरी दिलवाई, जिसको सेस्को ने 31वें मिनट में डबल करके मैनचेस्टर की जीत पर मोहर लगा दी।